দয়াল নবী ইচ্ছা করলে থাকতে পারতেন আরশে, উম্মতের ওই মায়ায় পড়ে, উম্মতের ওই মায়ায় পড়ে শুয়ে আছেন মদিনা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ নবিয়না শফিয়না মাওলানা মুহাম্মদ। আমাদের বাড়ি বাংলাদেশে, দয়াল নবীজি রওজা মদিনা। যাই নামাজে বসে বসে, যাই নামাজে বসে বসে দেখব সোনার মদিনা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ নবিয়না শফিয়না মাওলানা মুহাম্মদ। সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম, সালামুন ইয়া হাবিব। বিহক খাজায়ে উসমান হারুন, মদদ কুন ইয়া মাঈনুদ্দিন চিশতি। সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম, সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ। জবানা সোহবত বা আউলিয়া, बेहतर सद साल ताअत बेरिया। सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम, सलामुन या हबीब अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मरहबा या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलाम दो जहां के बादशाह, हम गरीबों पर कर एक बार निगाह। मरहबा या मरहबा या मरहबा, रहमतल लिल आलमीन। सलाम सब्ज गुंबद के मकीन, अस्सलाम रहमतल लिल आलमीन। मरहबा या मरहबा, रहमतल लिल आलमीन। फरिश्तों की सलामी देने वाले फौज पढ़ती थी जनाबा, आमिना सुनती थी आवाज आती थी। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। सलावातुल्लाह पहले में सीखो करीना, फिर मिले मुर्शिद से सीना। जाओ किस तरह मदीना, दो बता शाहे मदीना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। सलावातुल्लाह या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अंता शमसुन अंता बदरुन, अंता नूरुन फौqa नूरी। अंता एक बाउसुदूरी, या शफी अल मुज़नबीना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। सलावातुल्लाह उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा, नाज़े बरदारे उम्मत पहला को सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्अ बज़ में हिदायत पहला।
আবু বকর উমর উসমান ও হায়দার গোলে বাগে रिसालत पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत शमए बज़ में हिदायत पहला गौसे आज़म इमाम तो का वल्न का गौसे आज़म इमाम तो का वल्न का जलवाए शान कुदरत पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत शमए बज़ में हिदायत पहला ख्वाजगान राज़ाए हिंदुस्तान मेरे ख्वाजा की शौकत पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत शमए बज़ में हिदायत पहला सौरवी श्री कुटिया का तैयब शाह मुर्शिदी सैयद या का ताहिर साबिर शाह जीनत कादरियत पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत शमए बज़ में हिदायत पहला गौसे आज़म शाहीन शाह मैज भंडारी ताजदारे हकीकत पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत शमए बज़ में जिनके हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा आशिके मुस्तफा जनाब जुनैद शाह उनके शान उनके अज़मत पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत शमए बज़ में मेरे उस्ताद माँ बाप और भाई बहिन अहले उल्दो आशीरत पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत शमए बज़ में या इलाही सदक़े मिलाद पाके रसूल ये सलामी आज जाना हो कबूल मदीने के साथ हजारों सलाम मदीने के साथ मदीने के साथ करोड़ों सलाम मदीने के साथ बेहुद सलाम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ हिसालिही सल्लो अलैहि वालिही ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। খায়র, আলহামদুলিল্লাহ। আজকে 27শে শাওয়াল এবং 16 এপ্রিল বৃহস্পতিবার এ দরবারে জিলানী শরীফের মধ্যে ওহদ যুদ্ধের স্মরণে হযরত ওসমান হারুনী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর স্মরণে গৌস বান্দারীর বাবাজান কেবলার স্মরণে আজকের এই আয়োজন। প্রথম পর্ব শেষ হয়েছে, রাত্রে মুশায়রা মাহফিল জিকির আজকার রয়েছে। তো এখানে উলামায়ে কেরাম এর আনাগুনা এমন একটা দরবার, যে দরবারটা হলো শরীয়ত সম্মত। এখানে কোনো বাদ্যযন্ত্র নিয়ে ঢোল বাজানা করা হয় না, জিকির আজকার করা হয়, জিকিরে নবী, জিকিরে এইভাবে আশেক বিন্দুরা দেশ বিদেশ থেকে বিভিন্নভাবে এই ধরনের আয়োজন করে থাকেন। আমাদের হযরতুল আল্লামা জনাব জুনায়েদ মদ্দুজিল্লুল আলী, ওনাকে সেইভাবে যে দোয়া করেন, আলেম উলামার মাধ্যমে দোয়া ব্যবস্থা করে থাকেন। আল্লাহ যেন ওনার হায়াতের মধ্যে বরকত দান করেন, ওনার আব্বাজানের হায়াতের মধ্যে যেন আল্লাহ বরকত দান করেন। উলামায়ে কেরাম এবং যে সমস্ত ভক্তবৃন্দ এখানে আছেন, দূরে আছেন, আল্লাহ যেন প্রত্যেকের হায়াতের মধ্যে বরকত দান করেন। যারা কবরবাসী হয়েছেন, আল্লাহ তাদেরকে যেন মাগফিরাত দান করেন, এবং সাথে সাথে এই দরবারকে কিয়ামত পর্যন্ত আবাদুল আবাদ বংশ পরম্পরায় এইভাবে জারি এবং সারি রেখে সেভাবে দোয়া করবেন। এখন যাদের জন্য দোয়া করবেন, ওই দোয়া এখানে নামটা একটু ফরান করে শোনাবেন, শোনার জন্য আমি অনুরোধ করতেছি আমাদের হুজুরের আব্বাজানকে এটা একটু পরে শোনার জন্য আমি অনুরোধ করতেছি। قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي ربي صل وسلم وبارك عليه। পবিত্র দরবারে জিলানী শরীফের উদ্যোগে আজকের এই বরকতমণ্ডিত দিবসে, বরকতমণ্ডিত সময়ে পবিত্র সোহাদায়ে জঙ্গে ওহদ স্মরণে হযরত খাজা ওসমান হারুনী রহমতুল্লাহ আলাইহির স্মরণে এবং হযরত সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভান্ডারী কুদ্দিসা সিরুহুল আজিজ ওরস মোবারক উপলক্ষে আজকের আজিমুস শান মিলাদ মাহফিলের ফাতেহা নামাজের এই দরবার শরীফের সাজ্জাদা নশীনের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা করেছেন। সেজন্য ওনাদের সর্বপ্রথম শুকরিয়া আদায় করছি, কারণ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ঘোষণা দিয়েছেন, বন্দারা তোমরা আমার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করো। আমার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করলে আমি নিয়ামত বাড়াইয়ে দেব, নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় যদি না করো আমি নিয়ামত ছিনিয়ে নেব এবং তোমাদের জন্য কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করে রেখেছি। আজকে এই দরবার আছে বিদায়, আমরা নয়, ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা শের বাংলা রহমতুল্লাহ আলাইহি থেকে শুরু করে ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা হাশমি সাহেব কাবলা রহমতুল্লাহ আলাইহি, জালালউদ্দিন আল কাদের রহমতুল্লাহ আলাইহি, মুফতি জমান মুফতি ওবায়দুল হক নঈমী রহমতুল্লাহ আলাইহি সহ অসংখ্য আকাবিরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এখানে তশরিফ এনেছেন, ওনাদের পদচারণা হয়েছেন। সেই সুবাদে আমরা ওনাদের উসিলাই আজকে আমরা সাহেবে দাওয়াত এই দরবার জিলানী শরীফের যারা দায়িত্ববান রয়েছেন, বিশেষত বর্তমান সাজ্জাদা নশীন হুজুর হযরতুল আল্লামা জনাব মৌলানা অলি জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র হযরত আশিক রসুল হযরত জুনাইদ হুজুর কেবলা মদ্দাজিল্লাহুল আলী এবং ওনার আব্বাজানের সদারতে, ওনার আব্বাজান জনাব আলহাজ মুর্তুজা সাহেবের সদারতে আজকে আমরা আলেম ওলামারা এত কষ্ট করেছেন, আসরের পর থেকে জোহরের পর থেকে খতমে কোরআন শরীফ এবং খতমে গৌসিয়া শরীফ, খতমে আসমাই হুসনা সুললিত কণ্ঠে আমার হুজুর আদায় করেছেন, মিলাদে কিয়াম আদায় হয়েছে। ওনাদের শুকরিয়া আদায়ের সাথে সাথে আলেম ওলামারা যারা কষ্ট করে এসেছেন, কিন্তু এমন আলেম ওলামারা এসেছেন যে যারা মসজিদের খেদমত করতে করতে দাড়ি
থাকি গেছে মসজিদের খেদমত করতে করতে, আল্লাহর ঘরের খেদমত করতে করতে। এমন বুজুর্গানি দিন এখানে এসেছেন, আমার বিশ্বাস এখানে মরা খলব নিয়ে আসলে খলব জিন্দা হয়ে যাবে। আপনারা যারা এসেছেন আমার যুবক ভাইরা যারা খেদমত করতে, নৈরাশ হবেন না যে এমন দরবার নিয়ে, কারণ নিয়ত সার নিয়তে পার। বুড়োবুড়ির একটা কথা বলে, নিয়ত সার নিয়তে পার। আপনার নিয়ত যদি পরিষ্কার থাকে, যে নিয়তে আসবেন, দরবার জিলানী শরীফের হুজুর, বর্তমান হুজুর কেবলা যিনি রয়েছেন, ওনার নজর খরম যখন পড়বেন তখন আপনাদের বেড়া পার হয়ে যাবে। সবাই বলুন না সুবহানাল্লাহ। আপনারা যারা এসেছেন এবং বক্ত অনুরক্ত যারা এসেছেন, আমার মুরব্বীরা, যুবক ভাইরা, মস্তুরাত ফরদানসীন মহাপুরণ এলাকাবাসীর আমার আওয়াজ যারা শুনতে পাচ্ছেন, প্রত্যেকের শুকরিয়া আদায় করছি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন প্রত্যেককে এই দরবারের দরবারমুখী হবার তৌফিক দান করে। সবাই বলুন আমিন। বিশেষত আজকে যে সমস্ত সাবজেক্ট এখানে উল্লেখ করেছেন, জঙ্গে ওহদ, ইসলামের বাণীকে উদ্দিন করার জন্য আল্লাহর প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক জিহাদ করেছেন। তৎমে ইসলামের সর্বপ্রথম যুদ্ধ হলো জঙ্গে বদর, যাকে জঙ্গে বদর, এবং অনেক আয়াত কারিমা নাযিল হয়েছে জঙ্গে বদর সম্পর্কে। সুবহানাল্লাহ। জঙ্গে বদর 313 জন যে বদরি সাহাবীদেরকে নিয়ে দোয়া করলে দোয়া কবুল। আজকে বিশেষত জঙ্গে ওহদ ইসলামের দ্বিতীয় যুদ্ধ, ইসলামের দ্বিতীয় ঐতিহাসিক যুদ্ধ হলো জঙ্গে ওহদ। জঙ্গে ওহদ এই মাসের 14 তারিখ মতান্তরে 15 তারিখ সংগঠিত হয়েছিল। তো রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বিজয়ের ঘোষণা দিয়েছিলেন এক প্রকার, কিন্তু মাঝখানে মুনাফিক কতগুলো, রাসূল পাক বলেছিলেন তোমরা তোমাদের নির্দিষ্ট স্থান ত্যাগ করিও না, আমি যতক্ষণ পর্যন্ত বলবো না ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের নির্দিষ্ট স্থান ত্যাগ করিও না। কিন্তু কিছু মুনাফিক ছিল, তারা গনিমতের মালের জন্য আগে নিজের স্থান ছেড়ে গনিমতের মালের জন্য দৌড়াদৌড়ি করতে গিয়ে ইসলামের কিছু বিপর্যয় হয়েছিল। তো সেজন্য ইসলামের মধ্যে দেখা যায় জঙ্গে ওহদ এটা গুরুত্বপূর্ণ একটি জিহাদ। এখান থেকে আমাদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। যুগে যুগে মুনাফিকরা ছিল, শুধু আজকে নয়, এই দরবার নিয়ে ষড়যন্ত্র করতেছে সেটা নয়, যেখানে আমার রসুল নিয়ে ষড়যন্ত্র করেছিল, সাহাবায়ে কেরাম নিয়ে ষড়যন্ত্র করেছিল, আউলিয়া কেরামের নিয়ে ষড়যন্ত্র করেছিল। এগুলো শুধু আজকে নতুন কোনো বিষয় না, এগুলো থাকবে, কিয়ামতের আগ পর্যন্ত থাকবে। তাদের মোকাবেলা করে আমাদেরকে অগ্রগামী হতে হবে, আমাদেরকে সময় অতিক্রম করতে হবে। যে জঙ্গে ওহদের, ওহদ পাহাড় আপনারা নাম শুনেছেন না? ওহদ পাহাড়ের কোনো জানা আছে? রু আছে? রু নাই। রাসূল পাক বলতেছেন যে ইউহিব্বুনা, যে জবল ওহদ, ওহদ পাহাড় আমাকে মহব্বত করে, আমি ওহদ পাহাড়কে মহব্বত করি। সবাই বলুন না সুবহানাল্লাহ। ওহদ পাহাড় দেখছেন, কোনো জান নেই, কিন্তু রাসূল বলতেছেন যে জবল ওহদ আমাকে সাহারা দিয়েছিলেন, জঙ্গে ওহদের সময় আমাকে সাহারা দিয়েছিলেন ওহদ পাহাড়ে। সুতরাং সে ওহদ পাহাড় আমাকে মহব্বত করেছেন, আমি রাসূল ওহদ পাহাড়কে কি করি? মহব্বত করি। তো ইসলামের মধ্যে এই জঙ্গে ওহদ ঐতিহাসিক একটি যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম ছিল, অস্ত্র শস্ত্র খুবই কম ছিল। তার ফলে তাওয়াক্কুল আল্লাহর উপর ভরসা রেখে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অল্প সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে এই যুদ্ধ করতে অগ্রসর হয়ে গিয়েছিলেন। তো সেখানে মাঝখানে এই মুনাফিকদের কারণে ইসলামের একটু বিপর্যয় হয়েছিল। সুতরাং আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তৃতীয় স্থানে বর্ণনা করেছেন। এক নম্বরে সত্যিকার ঈমান, মুমিনে কামেল, হুদাল্লিল মুত্তাকিন, মুত্তাকিনের কথা বলেছেন, খালেস ঈমানদারের কথা বলেছেন। এরপরে খালেস কাফের, ইন্নাল্লাযীনা কাফারু সাওয়াউন, খালেস কাফের একবারে সর্বশেষ সে আল্লাহ পাক বর্ণনা দিয়েছেন ওয়া মিনান নাসি মান ইয়াকুলু আমান্না বিল্লাহি ওয়া বিল ইয়াউমিল আখির ওয়া মা হুম বিমুমিনিন। তারা মুমিনের সত্যিকার ঈমানদার মুখে বলবে, আল্লাহ বলেন তারা সত্যিকার ঈমানদার নয়, তারা মুনাফিক। সুতরাং তাদের দিকে আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত দান করুন,
তাদের জন্য দোয়া করে, তারা যেন হেদায়ের সঠিক পথে যাতে পরিচালিত হয়। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই জঙ্গে উহুদ নিয়ে যদি দোয়া করে, দোয়া কবুল হয়ে যায়। দ্বিতীয় বিষয়, এগুলো একটা বিষয় নিয়ে বছরকে বছর শেষ হয়ে যাবে। আমার মুতল্লি সাহেব আজকে সদর মাহফিল শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি জনাব মুর্তুজা সাহেব যে কেমন বিষয়বস্তু নিয়ে আজকে এখানে আলেম ওলামাদেরকে দাওয়াত করেছেন, যে হযরত ওসমান হারুনি রহমতুল্লাহি আলাইহি, খাজা গরিবের আওয়াজ বন্দার আওয়াজ খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি আজমিরি রহমতুল্লাহি আলাইহি, যিনি বলেছিলেন যে গৌসবাগ, যে আপনি ঘোষণা দিলেন আপনার যে ফা মোবারক সমস্ত ওলিদের গর্দানের উপর, যে গজনী পাহাড় থেকে খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি রহমতুল্লাহি আলাইহি আওয়াজ দিলেন, ইয়া শেখ সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী, যে আপনার ফা মোবারক অন্যান্য ওলিদের গর্দানের উপর ঠিক আছে, কিন্তু আমি খাজা গরিবের নওয়াজের মাথার উপর, চোখের উপর। সবাই বলুন সুবহানাল্লাহ, এতরাফ করে দিলেন। সে খাজা গরিবের নওয়াজের পীর সাহেব হলেন হযরত ওসমান হারুনি রহমতুল্লাহি আলাইহি। কেমন বুজুর্গ ছিলেন! এগুলোর নাম নিয়ে, হারুন নামক জায়গার মধ্যে উনি জন্মগ্রহণ করে, সেজন্য ওনাকে হারুনি বলা হয়। এগুলোর নাম নিয়ে উসিলে দিয়ে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয়ে যায়। সুতরাং আজকের এই দরবারের হুজুর কেবলা হযরত আল্লামা জনাব মাওলানা জুনাইদ হুজুর কেবলা মাদ্দাজিল্লাহুল আলীর আব্বাজান, যাদের জন্য দোয়া চেয়েছেন ওনারা সহ, বিশেষত যে হযরত আল্লামা জনাব মাওলানা শাইস্তাহান আজহারি, খুব অমায়িক একজন আলেম, কোনো অহংকার নেই, সাদা সিধে চলাফেরা, মেজবান্ডার দরবার শরীফ। ওনার আব্বাজান ওহাব সাহেব আমাদের জালাল সাহেব হুজুরের মেয়ে দিয়েছেন শাইস্তাহান সাহেবের ভাইকে, শফিউল বশর সাহেবকে। জালাল সাহেব যাকে তাকে মেয়ে দেন, যাচাই বাছাই করে মেয়ে, উনি ওহাব সাহেবের ছেলে। যে ওহাব সাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহি মেজবান্ডার দরবার শরীফের জন্য ফানাফি শেখ ছিলেন, মোজ গরু সব ওখানে পাঠাই দিতেন। ওনার ছেলে শাইস্তাহান সাহেব হুজুর খুব অমায়িক, কোনো অহংকার নেই, কিছু না। আজকে ওনার পরিবার, ওনার পরিবার ওয়াইফ ইন্তিকাল করেছিলেন কিছুদিন আগে, খুব অসুস্থ ছিলেন। আজহারি সাহেবের উনি অল্প বয়স খুবই অসুস্থ, খুবই কিডনির সমস্যা। তো আল্লাহ যদি চান, আল্লাহ দরবারের ওলিদের আস্তানে শরীফের যদি সাহারানি আল্লাহ ওলিদের নজরে করম যদি হয়, তো তকদির পর্যন্ত পরিবর্তন করে দিতে পারে। সুতরাং দরবারে জিলানী শরীফের হুজুর কেবলার উসিলে, আপনাদের উসিলে, আমার মুরব্বীরা, যুবক ভাইদের আপনাদের দোয়ার উসিলে, ওলামায়ে কেরাম হাজিরি শরীফের উসিলে, হযরত আল্লামা জনাব মাওলানা শাইস্তাহান আজহারি মাদ্দাজিল্লাহুল আলী সহ আমি আসলে খুবই অসুস্থ, আমি দোয়ার জন্য হাজির হয়েছি। এখানে আসলে আমি পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে যাই, সেটা আমার বিশ্বাস। দরবারে জিলানী শরীফ, কারণ এখানে কোনো স্বার্থ নেই, এখানে কোনো স্বার্থ নেই, কিছু নেই। উনি যা টাকা পয়সা পাচ্ছেন এগুলো আলেম ওলামাদেরকে দিয়ে দিচ্ছেন, আপনাদের জন্য দোয়ার ব্যবস্থা করতেছেন, খতমে কোরআনের ব্যবস্থা করেছেন, খতমে খসিদের শরীফের, গৌসিয়া শরীফের ব্যবস্থা করেছেন। যে গৌসুবাগের কোন ছেলে সন্তান না হলে গৌসুবাগের নাম যে খসিদের শরীফ রয়েছে, যে ফাহুকমিনা ফিজুন ফি কুল্লি হালি, এটার আবজত মিলে যখন লেখা হয়, তখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ছেলে সন্তান দান করেন। খসিদের শরীফের একটা খসিদা আছে ওইটার। সুতরাং এক অপরের জন্য দোয়া করবেন। এরপরে বাবা ভান্ডারী সম্পর্কে আমি আর কিছু বলার নাই। সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভান্ডারী কুদ্দুসে সিরহুল আজিজের ওরস মোবারক উপলক্ষে আজকে এই তিনটি বিষয়ের উপর এই খতমে কোরআন কারীম আদায় হয়েছে। পবিত্র খতমে গৌসিয়া শরীফ, পবিত্র খতমে আসমাউল হুসনা শরীফ, এই বয়সের মধ্যে আমার হুজুর কত সুললিত কণ্ঠে তেলাওয়াত করেছেন। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন প্রত্যেকের সুস্থতা দান করুন। ওলামায়ে আহলে সুন্নতের যে মায়া মোহাব্বত পয়দা করুন এক অপরের প্রতি। বাতিল ফেরকা তাদের কফর থেকে আমাদের ঈমান আকীদাকে রক্ষা করুন। মাজারাতের মধ্যে যেসব যারা হামলা করতেছে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাদেরকে নিস্তেনাবুদ করে দেন, নিস্তেনাবুদ। হেদায়েত তারা হেদায়েত আর হবে না, আল্লাহ তাদেরকে নিস্তেনাবুদ করে, নিস্তেনাবুদ হয়ে যায়। দোয়া করবেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের প্রত্যেকের হাজিরিকে কবুল করুন।
اللهم آمين الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا खुदावंद कुदूस परवारदिगार आलम रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन अमी गुनहगार खाकुसार सियाकर मौला उलमाए किराम के लिए मौला हुफाज किराम के लिए मौला इमाम मसाजिद के लिए मौला मुरब्बी समाज जुब समाज मस्तूरात फरदानशीन माँ বোনদের के लिए मौला जोहरेर पर থেকে এই পর্যন্ত খতমে কালামুল্লাহ শরীফ আদায় করলাম কসিদা শরীফ আদায় করলাম আসমাই হুসমা শরীফ মিলাদ পাক আদায় করলাম ইসারে সওয়াব আদায় করলাম এগুলোর সওয়াব লক্ষ কোটি গুণ বৃদ্ধি করে সোনার মদিনায়ে পাকে পৌঁছায়া দিন সমস্ত সাহাবা তাবিন তাবিঈন ইমাম মুজতাহিদিন খুলাফায়ে রাশিদিন জুমলা উলিয়ে কামিলিন গোসবাক শাহ বাগদাদ খাজা গরিবে নওয়াজ খাজা আব্দুর রহমান চৌরবি কুতুবুল আকতার সৈয়দ আহমদ শাহ সিরকুটি মুর্শিদ আমল জানাল হাফিজ আল কারি সৈয়দ মোহাম্মদ তৈয়ব শাহ রহিমাহুল্লাহ তাআলা আলাইহি মাই সাহাবা রূহি পাকে পৌঁছায়া দিন কাদরিয়া চিশতিয়া নকশবন্দিয়া মুজাদ্দিদে ওয়াইসিয়া জিলানিয়া সহ সমস্ত বরহক সালাসিল ইমামগণের রূহি পাকে পৌঁছায়া দিন আর আবাজাম বিশেষ করে বাংলার জমিন হযরত শাহজালাল ইমানি থেকে শুরু করে চাটগাম শরীফের মধ্যে যারা যেখানে শাহিদ রয়েছেন বিল হুজুর শাহী আদালতে রূহি পৌঁছায়া দিন খাজা বাঙ্গাল মুফতি খাজা গরিবুল্লাহ শাহ দরবারে পৌঁছায়া দিন মেজবান্ডার দরবার শরীফের পৌঁছায়া দিন রব্বুল আলামিন বিশেষত হযরত বিশেষত পবিত্র সোহাদায়ে উহুদে জঙ্গে উহুদের মধ্যে যারা শাহাদাত বরণ করেছেন রব্বুল আলামিন এই ফাতিহা নামাজের সওয়াব প্রত্যেকের রূহে পাকে পৌঁছায়া দেন রব্বুল আলামিন খাজা হিন্দুল ওয়ালি রাজা হিন্দুস্তান খাজা গরিব নওয়াজ বান্দা নওয়াজ সুলতান হিন্দ খাজা মুঈনুদ্দিন বাদশাহ মুঈনুদ্দিন দরবেশ মুঈনুদ্দিন ফকির মুঈনুদ্দিন মিসকিন মুঈনুদ্দিন চিশতি আজমিরি রহমতুল্লাহ আলাইহি পীর সাহেব হযরত উসমান হারুনি রহমতুল্লাহ আলাইহি রূহে পাকে পৌঁছায়া দিন রব্বুল আলামিন সৈয়দ গোলাম রহমান বাবা ভান্ডারী কুদ্দিস সিরুহুল আজিজের রূহে পাকে পৌঁছায়া দিন রব্বুল আলামিন এই দরবারের সাজ্জাদা নশীন হযরতুল আল্লামা জনাব মাওলানা জুনাইদ সাহেবের বাপের গুরু থেকে মায়ের গুরু থেকে দাদা দাদি নানা নানি শাশুড় শাশুড়ির মুরব্বীরা যারা কবরস্থ হয়েছেন রব্বুল আলামিন এই দরবারের মুহিব্বিন কিরাম যারা দুনিয়া থেকে রেহালাত ফরমায়েছেন দুনিয়া থেকে চলে গেছেন প্রত্যেকের কবরে কবরে পৌঁছায়া দিন রব্বুল আলামিন বিহত সাজ্জাদা নশীনের হযরতুল আল্লামা জনাব মাওলানা জুনাইদ কা হুজুর কিবলা মাদ্দাজিল্লুল আলীর কলিজের টুকরা আব্বা জান জনাব আলহাজ মুর্তুজা সাহেবের বাপের গুরু থেকে মায়ের গুরু থেকে দাদা দাদি নানা নানি শাশুড় শাশুড়ি খেশা কারাব ভাই বেরাদর আত্মীয় স্বজন যারা যেখানে শায়িত রয়েছেন রব্বুল আলামিন এই দরবারের যারা মোহব্বত রেখে খেদমত করে যারা আগে চলে গেছেন বর্তমানে যারা খেদমত করে যাচ্ছেন রব্বুল আলামিন তাদের সকল মুরব্বিদের রূহে পৌঁছায়া দিন তাদের সমস্ত লজ্জিসাত মাফ করে দিন তাদের কবরকে জান্নাতের বাগানে পরিণত করে দিন রব্বুল আলামিন মওজুদা হুজুর কিবলার জুনাই সাহেবের হায়াতে তয়্যিবা দান করুন তার পরিবার পরিজন ছেলে মেয়ে সকলের উপর আপনার খাস রহমত নাযিল করুন তার আব্বা জানের হায়াতে তয়্যিবা দান করুন আম্মা জানের হায়াতে তয়্যিবা দান করুন রব্বুল আলামিন ভক্ত মুরিদান যারা এসেছেন আমার মুরব্বিরা যুবক ভাইরা যারা আসতে পারেন নাই রব্বুল আলামিন সকলের উপর আপনার খাস রহমত নাযিল করুন রব্বুল আলামিন আজকে যারা যে উদ্দেশ্যে দোয়ার খাস্ত করা হয়েছেন আপনি বেহতর জানেন অন্তর্যামী মাওলা অন্তরের কবর রাখেন ইন্নাল্লাহ আলিমুম বিযাতি সুদূর বলে ঘোষণা দিয়েছেন অন্তরের কবর রাখেন প্রত্যেকের দিলি নেক হাজাত পূরণ করে দিন রব্বুল আলামিন আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ রয়েছেন
মস্তুরাত যারা অসুস্থ রয়েছেন, বিশেষত হযরতুল আল্লামা জনাব মাওলানা শাইস্তাহান আল আজহারি হুজুরকে শেফায়ে কুল্লি নসিব করুন রব্বুল আলামিন। আমি গুনাহগার হতে পারি মওলা, এখানে আপনার বুজুর্গানে দিন তশরিফ এনেছেন, তাদের উসিলায় হযরতুল আল্লামা জনাব মাওলানা শাইস্তাহান আজহারি মাদ্দাজিল্লাহুল আলীকে শেফায়ে কামেলা আজলা নসিব করুন রব্বুল আলামিন। আমাকে সুস্থতা দান করুন, আমাদের প্রত্যেককে সুস্থতা দান করুন। মস্তুরাত ফরদানসীন মা বোনেরা যারা দোয়ার হস্তগার হয়েছেন, প্রত্যেকের হকের মধ্যে কবুল করেন। যেহেতু আমার যুবক ভাইরা যারা এই গুরুত্বপূর্ণ সময় এই ব্যয় করেছেন এখানে এসে, রব্বুল আলামিন প্রত্যেকের হাজিরিকে কবুল করেন। যারা যে উদ্দেশ্যে এসেছেন প্রত্যেকের দিলই নেক হাজত পূরণ করে দিন রব্বুল আলামিন। বিশেষত আমাদের পরিবার পরিজন ছেলে মেয়েরা যারা যে যেখানে রয়েছেন প্রত্যেকের ইজ্জত আবরু হেফাজত করুন, ইজ্জতের জিন্দেগি নসিব করুন। বেইজ্জতি বেঈমানি জলিলে খারি থেকে হেফাজত করুন রব্বুল আলামিন। আখিরি ফরিয়াদ দরবারে জিলানী শরীফের সাজ্জাদা নশীন হুজুর কিবলার হায়াতে তয়্যিবা দান করুন। পরিবারের সকল সদস্যগণের উপর আপনার খাস রহমত নাযিল করুন রব্বুল আলামিন। বিশেষ দরবারে জিলানী শরীফের যে জায়গা রয়েছে সেই জায়গাকে হেফাজত করুন। আপনার গায়বী ভান্ডার থেকে অপুরন্ত রহমত বরকত নাযিল করুন। জায়গা বৃদ্ধি করার তৌফিক দান করুন। শত্রু জালেমের জুলুম থেকে, হাসদের হাসদ থেকে, হিংসুকুরি হিংসা থেকে, ষড়যন্ত্রকারীর ষড়যন্ত্র থেকে, আসমানি বলা জমিনে বলা থেকে এই দরবারকে হেফাজত করুন। এই দরবারে যারা খেদমত করে যাচ্ছেন তাদেরকে হেফাজত করুন রব্বুল আলামিন। আগামীতে যারা দাখিল পরীক্ষায় এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন প্রত্যেককে হাসবুতিল হাকামিয়ে নসিব করুন, ভালো রেজাল্ট করার তৌফিক দান করুন রব্বুল আলামিন। বিশেষত ইরান, ফিলিস্তিন, লেবানন, বাংলাদেশের উপর আপনারা খাস রহমত নাযিল করুন। মুসলমানদের মধ্যে ইত্তেফাক ইত্তেহাদ পয়দা করে দিন। মারামারি হানাহানি থেকে মুসলমানদেরকে হেফাজত করুন রব্বুল আলামিন। ইহুদি নাসারা খ্রিস্টানদের চক্রান্ত থেকে দেশকে হেফাজত করুন রব্বুল আলামিন। আজকের এই আজিমুস শান মাহফিলের শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি জনাব আলহাজ মুর্তজা সাহেবের সমস্ত দিলি নেক হাজত পূরণ করে দিন। ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়রি খালকি মুহাম্মাদি ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আল্লাহুম্মা জাআল আখিরা কালামিনা ইনদা সাকরাতিল মাউত শাহাদাতান লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।